Dear student, how are you? I hope you are all well by the grace of Almighty Allah. Assalamu alaikum. Welcome to my new class. I hope you will stay at home and when you will go out of your house, you wear your mask and you wash your hands again and again and maintain the rules of health and take part in my class, online class and other classes. Thank you student. Welcome to my online class. I am Shohrab Ali, Senior Assistant Teacher English, Shojia Rahman High School, English second part class 6. Dear student, observe it. I meet a young man while going to my school. The man was carrying a bag. He had apples in the bag. He gave an apple to a beggar. The beggar thanked him. Dear student, I have a question about it. What is A? What is D? And what is N? I hope you have understood it. A, D, N are called articles, and I will discuss about a article. Article. My class is about article. Articles are two kinds: definite articles, indefinite articles. Articles are two kinds: definite articles and indefinite articles. Learning outcomes at the end of the lesson, you will be able to call about article, name of articles, indefinite articles, use the articles in different ways. A and B are called articles. The adjective or A or N, D are usually called articles. The words A and B are called articles. Oxford Dictionary. I have given definition of articles. Definite articles. The definite articles is the word D. D is called definite articles. It limits the meaning of a noun to one particular thing. For example, your friend might ask, "Are you going to party this weekend?" The definite article tells you that your friend is referring to a specific party that both of you know about. The definite article can be used in singular, plural, or uncountable nouns. Singular, plural, or uncountable nouns. Below are same example of the definite article to use this context. Please give me the hammer. Please give me the red hammer. The blue one is too small. Please give me the nail. When we use the, it would be definite. That means আমি বাংলাতে বলছি যে ডিফিনিট আর্টিকেলটা নির্দিষ্ট করে বোঝালেই শুধু ডিফিনিট আর্টিকেল হয়। নির্দিষ্ট করে বোঝাতে হবে তবে ডিফিনিট আর্টিকেল হবে। এখন আমরা এরপরে we can see indefinite articles. Indefinite article talks to form. It is word A
when it precedes a word that begin with a consonant. আমরা indefinite article দেখলাম, এবার indefinite article দেখব। indefinite article দুইটা, একটা এ এবং এন। শব্দের প্রথম অক্ষর যদি কনসোনেন্ট থাকে তবে এ ব্যবহৃত হয়, আর শব্দের প্রথম অক্ষর যদি ভাওয়াল থাকে সাধারণভাবে এগুলাতে এন ব্যবহার হয়। The indefinite article that a noun refers to a general idea rather than a particular thing. For example, you might ask your friend should bring a gift of this party. Your friend will understand that you are not asking about a specific type of gift of a specific item. I am going to bring an apple pie. Your friend tells you again the indefinite article indicates that she is not talking about a specific apple pie. Your friend probably does not even have any pie yet. The indefinite article only appears with singular nouns. Dear student, তোমরা লক্ষ্য করবে indefinite article শুধুমাত্র সিঙ্গুলার নাউনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, আর যদি প্লুরাল থাকে তাহলে সেখানে indefinite article এ অথবা এন ব্যবহৃত হবে না। Consider the following example of indefinite article used in the context. Please hand me a book. Any book will do. Please hand me a book. এখানে বিটা কনসোনেন্ট ওই জন্য এ বুক হয়েছে। Please hand me an autobiography. এখানে এ ভাওয়াল আমরা জানি মোট 26টা ইংরেজি বর্ণ, there are 26 English letters. 5 are vowels and 21 are consonant. 5টা ভাওয়াল এবং 21টা কনসোনেন্ট। ভাওয়াল কি কি সেটা আমি টুডে I am discuss about ভাওয়াল এ ই আই ও ই, এই তিনটা হচ্ছে ভাওয়াল, আর 5টা হচ্ছে ভাওয়াল। এই 5টা ভাওয়াল আর বাকি 21টা কনসোনেন্ট। ডিফিনিট আর্টিকেল দুইটা খানাখানি উৎপত্তি দেয়টি। ইনডিফিনিট আর্টিকেল এন একটি উৎপত্তি ওয়ান এন এ। এবার আমি তোমাদের জন্য দি এর ব্যবহার সম্পর্কিত কিছু আলোচনা করব। দি কোথায় কোথায় ব্যবহৃত হয় সেগুলো নিয়ে আমি একটু হালকা আলোচনা করব। যদি নদী থাকে, সাগর, দ্বীপপুঞ্জ, জাহাজাদি, গিরিপুঞ্জ, কোর্ট, সিনেট, সংবাদপত্র, তারিখ, পর্বত শ্রেণীর দিকের নাম, যত আছে খ্যাতমান চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা, আরো যত বিশ্ব ধারায় পৃথিবীতে অদ্বিতীয় যত তার পূর্বে বলবে কি স্বাস্থ্য বিধিমত। তাইলে আমরা বুঝলাম যে এখানে দিটা ব্যবহার হচ্ছে কোথায়, নদী। নদী হলে হবে না, বড় বড় নদী, তবে সাগর, দ্বীপপুঞ্জের পূর্বে দিবসে, জাহাজ এর পূর্বে দিবসে, গিরিপুঞ্জ, কোর্ট, সিনেট, সংবাদপত্রের পূর্বে দিবসে, জাতীয় সংবাদপত্র, তারিখের পূর্বে দিবসে, পর্বত শ্রেণীর পূর্বে দিবসে, দিকের নামের পূর্বে দিবসে, আর চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা এগুলা পূর্বে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ডিয়ার স্টুডেন্ট, তোমরা লক্ষ্য করো যে দি পদ্মা, দি মেঘনা, দি যমুনা। দি পদ্মা এটা একটা বড় নদী, পদ্মার পূর্বে রয়েছে দি মেঘনা হবে, শুধু মেঘনা লিখলে হবে না, দি মেঘনা লিখতে হবে, অনুরূপ ভাবে দি যমুনা। আর বিগ রিভার ইন বাংলাদেশ। দি প্যাসিফিক ওশান, এটা হচ্ছে প্যাসিফিক ওশান, এটা হচ্ছে সাগরের, মহাসাগরের পূর্বে দি প্যাসিফিক, মহাসাগরের পূর্বে দি ব্যবহৃত হয়েছে। দি আন্দামান, এটা দ্বীপপুঞ্জ, এই দ্বীপপুঞ্জের পূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে। গ্রেট শিপ টাইটানিক, জাহাজ, জাহাজের পূর্বে দি ব্যবহৃত হয়েছে। তারিখ, দি নিউ টু নিউ ইয়র্ক ইন 19, the violence of Japan are very, the volcanoes মানে আগ্নেয়গিরি পূর্বে দিবসে। দি সুপ্রিম কোর্ট, কোর্টের পূর্বে
আদালতের পূর্বে দি ব্যবহৃত হয়েছে। তোমরা এইসবের পূর্বে দি বসে, এটা তোমরা জেনে রাখো। The National Assembly of Bangladesh, the ইত্তেফাক, ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি পেপার পত্রিকার নামের পূর্বে দি বসে। দি ইত্তেফাক, দি ইনকিলাব, দি প্রথম আলো, দি বাংলাদেশ প্রতিদিন, দি নিউ এজ, এগুলো পত্রিকার নাম। দি বাংলাদেশ অবজারভার, দি নিউ নেশন, দি বাংলাদেশ টাইমস, এগুলো পত্রিকার নাম। প্রত্যেকটা পত্রিকার নামের পূর্বে দি ব্যবহৃত হবে। তারিখের পূর্বে দি বসে। দি 26 মার্চ, দি 16 ডিসেম্বর, দি 21 ফেব্রুয়ারি। দি হিমালয়স, পাহাড় পর্বতের নামের পূর্বে দি বসে। দি নর্থ সাউথ অফ ইস্ট ওয়েস্ট, পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ, এইসবের পূর্বেও দি ব্যবহৃত হবে। বড় বড় ভবন, দি তাজমহল একটা বড় ভবন, নাম ন্যাশনাল মেমোরিয়াল বা স্মৃতিসৌধ, এইসবের পূর্বে দি বসে। দি মুন, চন্দ্র, দি সান, সূর্য, দি আর্থ, পৃথিবী, ভেনাস। এখানে নক্ষত্রের পূর্বে ভেনাস, নক্ষত্রের সূর্য, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রের পূর্বে দি ব্যবহৃত হয়। এগুলা তোমরা মনে রাখবে। আমি আবার বলছি যে বাংলাদেশ সংবাদপত্র প্রতি তারিখ, তারপরে পর্বতের নামের পূর্বে, তারপরে দিকের পূর্বে, বড় বড় ভবনের পূর্বে, তারপরে চাঁদ, চন্দ্র, সূর্য, মুন, সান, আর্থ, পৃথিবীর পূর্বে দি ব্যবহৃত হয়। Dear student, you will observe it. I hope you are observing my class. Use definite articles D. The class, group, proper names of islands, mountains, countries. দেশের নামের পূর্বে দি ব্যবহৃত হয় না, তবে বিশেষ যদি মিনিংস থাকে সেই দেশের, যেমন ইউএসএ, ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকা, ইউনাইটেড কিংডম, ইউএই, এইসব নামের দেশের পূর্বে দি নেদারল্যান্ডস, দি ফিলিপাইন্স, এক্সেট্রা, এইসবের নামের পূর্বে দি বসে। আর এইসব দেশের নামের পূর্বে দি বসে। ডেজার্ট, মরুভূমি, সিজ, ওশানস, রিজনস, হিস্ট্রিক্যাল প্লেস, শিপ, পোর্ট, নিউজ পেপার, হলি বুকস, পবিত্র ধর্মগ্রন্থ নামের পূর্বে বসে। যেমন দি কোরআন, হলি কোরআন, দি বাইবেল ইত্যাদি, এইসবের নামের পূর্বে। দি পার্লামেন্ট, বড় বড় ভবনের পূর্বে। স্টার্স, তারা, সান, মুন, প্ল্যানেট, এইসবের পূর্বে দি ব্যবহৃত হয়। তাহলে আমরা এখানে ইউজ অফ ডিফারেন্ট আর্টিকেলস সম্পর্কে আমরা জানলাম। এই ক্লাস অর গ্রুপে এটা তোমাদেরকে করতে হবে। Student, dear student, I hope use of definite article, indefinite article। এবার ইনডিফিনিট আর্টিকেলের ব্যবহার আমরা দেখছি। সাউন্ড, ওয়ার মতো ওয়ান থাকলে এখানে আমরা ব্যতিক্রমী, ও ভাওয়াল থাকলে এখানে এন ব্যবহৃত হবে। ইউ এর মতো উচ্চারণ যদি সাউন্ড হয়, যেমন ইউনিভার্সিটি, ইউরোপ, এইসব দেশে এসবের পূর্বে যদিও এখানে ইটা ভাওয়াল, তার পূর্বে এন না বসে এ বলবে। ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি হবে। ইউ হচ্ছে ভাওয়াল, তারপরে ইউ এর মতো উচ্চারণ। ইউরোপ, ইউনিয়ন, এইসবের ইউজফুল, ইউনিক, এক্সেট্রা, এইসবের নামের পূর্বে সাধারণত আমরা জানি যে যদিও ভাওয়াল, এটা এন ব্যবহৃত না হয়ে এ ব্যবহৃত হবে। কাউন্টেবল নাউন, এ ক্যাট, এ গার্ল, এ ব্যাগ, আমরা জানি যে যেটা ক্যাট, এখানে সিটা কনসোনেন্ট জেনে এসে, জিটা ভাওয়াল জেনে, কাউন্টেবল নাউন, এইসবের পূর্বে এ ব্যবহৃত হয়। Use the indefinite article and vowel beginning word. ভাওয়াল যদি প্রথমে থাকে, যেমন অ্যান অ্যাপেল, অ্যান এগ, অ্যান ইনপট, অ্যান আউল, অ্যান অরেঞ্জ, অ্যান আমব্রেলা, এক্সেট্রা। সাইলেন্ট এইজ, আমরা জানি এইসে হওয়া উচ্চারিত হয়, কিন্তু অনেক সময় হওয়া উচ্চারিত না হয়ে এইসে উচ্চারণ অনুচ্চারিত হয়, মানে ও থেকে উচ্চারণটা যায়। তাহলে অনেস্ট, এখানে হনেস্ট না, অনেস্ট, ওই জন্য এখানে অ্যান হবে, ব্যতিক্রম। আওয়ার, তারপরে এয়ার ইত্যাদি। Words beginning with consonant sounding vowel and LP, আমরা জানি যদি অ্যাব্রিভিয়েশন থাকে নামের, সেই অ্যাব্রিভিয়েশনটা যদি প্রথম অক্ষর এম উচ্চারণ হতে
এ শব্দটা প্রথমে আসছে, ওই জন্য এখানে অ্যান ব্যবহৃত। অ্যান এফ আর সিএস, এফ 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 উচ্চারণ করতে এ আসছে, অ্যান এক্স এক্সেট্রা এক্স রে, এইসবের নামের পূর্বে আমরা অ্যান ব্যবহার করে থাকি। সেসব ক্ষেত্রে অ্যান ব্যবহৃত হয় না। মিলস, হ্যাঁ, অবজেক্টিভ বিফোর মিলস, প্লুরাল নাউনের পূর্বে এই অ্যান ব্যবহৃত হয় না। আনকাউন্টেবল নাউন, অ্যাডভাইস, ইনফরমেশন, নিউজ, তারপরে ব্যাগেজ, লাগেজ ইত্যাদি। ম্যাটেরিয়াল নাউন, ওয়াটার, মিল্ক, ওয়েল, ইঙ্ক, টি, হাইড্রোজেন, পেপার এক্সেট্রা। অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনের পূর্বে এইসবে ব্যবহৃত এ বা এন ব্যবহৃত হয় না, আর্টিকেল ব্যবহৃত হয় না। যেসব ক্ষেত্রে দিয়ে ব্যবহার হয় না, নাউন, অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন, ভোকেটিভ কেস ইত্যাদি। ল্যাঙ্গুয়েজ, লেক, গেট, হসপিটাল, আল্লাহ, গড এসবের নামের পূর্বে কিং, কুইন, লর্ড, মহারাজ, পার্টস অফ বডি, ক্লোথ, হোম, অবজেক্টিভ অফ অন, ফাদার, মাদার সাইড, ডে, মান্থ, স্পট, মে, স্পোর্ট, পোর্টস, মিল, ডিজিজেস, সিজন, অকেশন, ফেস্টিভ্যাল, রোড, এভিনিউ, স্কোয়ার, পার্ক, মস্ক, চার্চ, প্রিজন ইত্যাদি নামের পূর্বে ব্যবহৃত হয়। ঢাকা ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ বাংলাদেশ। গোল্ড, ঢাকার পূর্বে কি ব্যবহৃত, গোল্ড এর পূর্বে দিয়ে দেবে। কাইন্ডনেস, বাংলা, লেক, বৈকাল, আল্লাহ, কুইন, কিং, হ্যামলেট ওয়াজ দ্য পয়জন, রেজ ইউর রাইট হ্যান্ড, পুট অফ ইউর শার্ট অ্যান্ড প্যান্ট। লিভড হোম, Nijjum went home, convey my complaints to mother. Himel went to Dhaka with his father. January is the first of the year. Friday is our holiday. We like to play cricket, football. We have breakfast, lunch, dinner in time. He died of cholera. She is suffering from cold fever. Summer is a hot, winter is cold. We usually celebrate New Year every. He speaks the truth. He tells a lie. Do not make a noise. Here some A and B এখানে ব্যবহার আমি দিয়ে আমি কিছু বাক্য রচনা করেছি, সেন্টেন্স তৈরি করেছি। He has gone off for a walk. The walk has come to an end. He took a short sleep. It is a sleep of the tongue or the pen. He is in a temper. The book was 50.5 টাকা। থ্যাংক ইউ স্টুডেন্ট, ধন্যবাদ। আমি আবারও বলছি যে তোমরা যখন বাইরে বের হবা অবশ্যই মাস্ক পরিধান করবা। এছাড়া ঘন ঘন 20 মিনিট সেকেন্ড ধরে হাত ধৌত করবা এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবা এবং সংসদ টিভি এবং আমাদের অনলাইন ক্লাসগুলো তোমরা করবা, তাহলে ইনশাআল্লাহ পরীক্ষাতে ভালো ফল পাবা। ধন্যবাদ সকলকে, সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার ক্লাস এখানেই সমাপ্ত ঘোষণা করছি। আসসালামু আলাইকুম।